परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति रानंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबु दिन परी आज भी यही जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को प्रथमे स्वागत। आसंतु आजिर आउ गोटे अति सुंदर शिक्षणीय विषयवस्तुटे नहीं आसीचे मन दे शुणिबा। आज सुंदर विषयवस्तुटी हेउची धर्मर हत्या। बंधुगण जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण सारा देश को दोहलाई देइछि। एही दुखरे म्रियमाण होई आमे निजर कोह को संभाली पारि नहु। चिंता कली यारी उपरे गोटिए सुंदर वार्ता नहीं समस्त देशवासी पाखरे रखिबा को चाहे। जानिनी केते दूर आपण को हृदय को छुई परिबो कि नहीं, तथापि चेष्टा करे आपण मानको समस्त को भल लागिबो तो निश्चय। बंधुगण आज आमे एक दुखर विषय को नहीं आसीचु। सतरे एसबु शुणी हृदय आज फाटी जाउछि। अश्रुसिक्त दुई नयनर भाषा आपण माने ही बुझी पारिबे बोली आशा ओ भरोसा। जहाँ आमे कहिबा को जाउछु आपण माने बेस भल भाबरे बुझीबा को चेष्टा करिवे निश्चय। आज देश रे जेउ नरसंहार चालिछि ये मनीषर केउ भली विवश आत्मा जहाँ आज सारा भारत वर्ष रे एक इतिहास रचिगला। कथारे अछि अतिथि देव भव। से पृथ्वीर जे कोनोसी कोण अनुकोणरू होई थांतु ना काहींकी प्रतिटी नागरिकर कर्तव्य हेउची प्रथमे सेमानंकर सुरक्षा। आम मानको खुशी लागे ओ गर्वरे छाती फुली उठे जे आम पाखकू सेई अतिथि माने आसुछंती। एहा आम्भ मानक पई एक गर्वर विषय। आमर भल पाइबा आम मानकर व्यवहार किपरि तांको हृदय को जिति पारिबो सदा सर्वदा सेति प्रति आमे दृष्टि रखि थाउ। आउ सेतिकी करि पारिले आमे निजको धन्य मने करू। किए किछि प्रशंसा करू कि किछि कहू कि न कहू, किंतु आम भितरे जेउ खुशी टिके पाऊ ता एठी कहिबा संभव नुहे। गोटे अतुलनीय आनंदर ढेउ आम भितरे खेली जाए। भाबू परम पिता निश्चय आमको आशीर्वाद करिवे, किंतु आज जो हृदय विदारक दृश्य सामना को आसीछि देखिले किए बा निज को संभाली पारिबो। जन जन करी 26 जन को निर्मम भावे हत्या घटना आज सारा देश को दोहलाई देइछि। किए नवविवाहिता तो किए टिकिए खुशी साउंटिबा को जाइथिला जम्मू काश्मीर सेई पहलगाम एक पर्यटक स्थली को। खुशी मुठाए साउंटू साउंटू माड़ी आसीथिला कला रंगर किचिमिची घन बादलटीए। निमिषके सबु खुशीर आसर को आर्त चित्कार रे बदलई देइथिला। सेमानक मध्यरु जनकर 6 दिन तले पड़िथिला हाथ गंठी। आखिरे आखि स्वप्न नहीं आसीथिले जीवनर किछि मुहूर्त आनंदरे व्यतीत करिबा पाई। जेउ स्वामी अहि सुलक्षणी हेबार प्रतिश्रुति देइथिले बेदी उपरे तांकर एपरि हठात मृत्यु आसीजिवो ता भी अमानुषिक भावरे यही कथाटी को सी हजम करि पारु नाहंती कि विश्वास एपर्यंत भी करि पारु नाहंती। भाबिथिले निज जीवन साथी को हाथ धरी गढ़ी थांते एक छोट सुंदर संसारटीए। मात्र हाथरू मेहंदी न लिभुणु लिभिगला मथार सिंदूर। जार हाथ धरी देखिथिले केते स्वप्न ता आज आरंभ न हेउणु शेष होईगला केते जन आतंकी मानक हाथरे। आज स्थाने स्थाने धर्म को नहीं ए जेउ प्रकार घटना देखिबा को मिलुछि
ଲାଗୁଛି ଯେପରି ରାମ ରହିମ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘୃଣା ଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଜି ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ପାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେରୋ ନାମ ସବୁକୋ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ। ଯିଏ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ନାମରେ ଡାକିପାରୁ। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପରା ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁଠି ଆମର ପିତା ଗୋଟିଏ, ସେଇଠି ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ କିପରି? ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସବୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆଉ ସେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ। ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବହୁ ହୁଏ ନା। ଧର୍ମ ଏକ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମତ ବହୁତ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଧର୍ମ ବହୁତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମୋ ମତରେ ଭୁଲ। ବରଂ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମତ। କୌଣସି ମତ ସହିତ କୌଣସି ମତର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଭାବର ବିଭିନ୍ନତା, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୋଟିଏକୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଏକ ରୂପେ ଅନୁଭବ। ସବୁ ମତ ହିଁ ସାଧନା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ନାନା ପ୍ରକାରରେ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେତିକି ବିସ୍ତାର ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଅନୁଭୂତି, ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଜି 77 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କେତେକ ଅମାନୁଷିକ ନିରର୍ଥକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି ତାହା କଦାପି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, କେତେ ଯେ ସେଇ ମାଆର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର କଥା କହି ଆମେ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ବି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲାଣି। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଧାରଣ, ପାଳନ, ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତାହା ହିଁ ତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ଧର୍ମ ବି ଏକ। ସେହି ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ଆଉ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ଜନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଲାଣି, ତା ଆଜିର ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ମତବାଦ ଥାଇପାରେ, ତା ବୋଲି ଧର୍ମ ବହୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଆ ହିଁ ମୋର ଦୟାଲ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ବା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଲୋକେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା କର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରୁ ଅଲଗା କର, ଜାତି ବିଭାଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରୁ ଅଲଗା କର। ଧର୍ମ ବା ସୃଷ୍ଟିର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ନିୟମକୁ କିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିପାରିବ? ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେବ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସବୁ ବଞ୍ଚି ଉଠେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଏ। କ'ଣ କଲେ ସବୁ ହେବ? ସେ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶିକ୍ଷା କର ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ କାରଣଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କର। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ବା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମର ପାଳନର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ସବୁ ମାନି ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ଏହାରି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ଖୋଜିବା, ତାହା ହେଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର।
ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ମାନି ନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅତର୍କିତ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାରୁ କେହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସୁଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରୁ ଆସେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ସେଇ ଜନ୍ମରୁ ଗୁଣ ଆସେ। ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ପରିବେଶରେ କର୍ମ କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଭଲ ଗୁଣ ଆସିଲେ ଲୋକ ଭଲ ହୁଏ, ଖରାପ ଗୁଣ ଆସିଲେ ଲୋକ ଖରାପ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାରର କଥା ଏତେ କରି କହିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଉତ୍ତମ ବିବାହରୁ ସୁପ୍ରଜନନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଲେ ଧର୍ମାନୁସରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଠାକୁର ଏତେ କରି ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ବିବାହର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନ, ଥରେ ବୁଝି ଦେଖ, ଏଇ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର ସବୁ ବିବାହର ଅନୁଶାସନ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଜନନ ବିକୃତ ହୁଏ। ବିକୃତ ମନା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା, କର୍ମ ବି ହୁଏ ନା। ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଶାସନ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା। ଆଜି ସେଇ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ କରିପାରୁନା। ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବିବାହ ଆଦି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ଉଗ୍ର ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତିଗତ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅବିନେଶ୍ୱର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣମାଳାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ, ଗଛ, ଲତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଧର୍ମର ନିୟମକୁ ସଦା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସର୍ବଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଧର୍ମର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଚାଲିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଗାଣ ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତିକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଓ ପାଳନ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ଧର୍ମ ବି ଆମ ଭିତରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରଜନନ ହୁଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସହିତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ। ଏହି ସହଜାତ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହୁଏ। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଅହିଂସା, ଆଉ ଅହିଂସାରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ। ଏମିତି ଅନେକ କହନ୍ତି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ହେଲେ କେତେଜଣ ମାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରିଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ପାଚିର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ? ବାସ୍, ଏତିକିରେ ଜୀବନଟି ଶେଷ। ଆଜି ଏଇ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରୁନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଆମର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକୃତ ମନା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତୁ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଜୀବନରେ କାହାର କେବେ ବି କୌଣସି ବାଧା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବାର ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆମେ, ଖାଲି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସଂସାର କରିବା, ଆମେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧରେ। ମୋର ଆଶା
ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।